الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين خصوصا إلى أرواح أبي أحمد محمد بن محمد الغزالي وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله عفوا وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي وعلى بن المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مكر إدريس وعلى أبو بكر بن عبد الله إدريس وعلى عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ إدريس الشيخ بن سالم أخي أكل بن ربيع بن مر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارس وعبد الله بن علي بن محمد الحداد وإلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب أنيس بن الحبشي والحبيب أحمد بن الحبشي والحبيب عبد الله بن محمد علي شهاب الدين وإلى الحبيب حسن وإلى الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن مرشاتي وإلى الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب المشهور محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى الحبيب علي القطب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمتكم أجمعين وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين وإلى أولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم من الجنة من كثير مثوبتهم وضاعف حسناتهم، يحفظ أنبيائهم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن، من جميع الأمراض، من جميع الذنوب، من جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها، ويشفي مرضانا، ويعافي مبتلانا، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، وتولى أمرنا في صحة وعافية، يختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين
وبالهادي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل تابعين وبالعلماء بأمر الله تران وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام الكتب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين ما ركان وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رسل كتب أجلا عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا تنسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allam wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini tidak seperti biasanya, Maulid akan kita baca di akhir insyaallah ya. Kita baca kitab dulu, Minhajul Abidin. Akhir pertemuan kita sampai masalah menjaga perut ya. Menjaga perut dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari makanan syubhat. Jadi seperti yang kita bahas di bab perut ini, perut kita harus dijaga, kata Imam Ghazali, dari makanan yang haram dan syubhat. Yang kedua, dijaga pula dari fudulul halal. Fudulul halal yaitu makanan halal yang tidak diperlukan. Makanan halal yang tidak diperlukan oleh perut kita. Nah, ini kita sudah membahas yang haram dan syubhat, sekarang masuk kepada fudulul halal atau makanan halal yang berlebih-lebihan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Al-Imam Ghazali berkata, wa amma fudulul halal fa innahu afatul ubad wa baliyatu ahli al-ijtihad. Sesungguhnya makan makanan yang halal yang berlebih-lebihan berdosa atau tidak? Bagaimana orang makan halal kok berdosa? Makan halal itu tidak berdosa. Makan haram, makan syubhat baru dia berdosa. Orang yang makan haram dan makan syubhat berdosa. Dan efeknya makanan haram terhadap tubuh kita itu sangat jelas sekali, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bisa menjadikan orang tergelincir masuk ke neraka, tertutup dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia itu tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kalau makanan halal sama sekali tidak berdosa orang makan makanan halal. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah berlebih-lebihan mengkonsumsi makanan halal. Itu yang dimaksud dengan fudulul halal. Kata beliau, berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan yang halal ini afatul ubad, penyakitnya ahli ibadah. Ahli ibadah itu dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan ibadahnya ada rintangan-rintangan dari luar, ada penyakit-penyakit dari dalam dirinya sendiri. Di antara penyakit-penyakit yang menghalangi ahli ibadah itu untuk mendekat kepada Allah, di antaranya adalah banyak makan. Banyak makan yang halal. Ya. Kalau yang haram kita sudah tidak membahas lagi, sudah kita bahas. Kalau yang haram hatta sedikit, walaupun sedikit dia tidak diperbolehkan. Wabaliyatu ahlil ijtihad, dan terlalu banyak makan halal ini adalah musibah bagi orang yang berijtihad mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengetahui tingkatan menjaga perut dari berlebih-lebihan makan yang halal itu adalah tingkatan ahli ibadah dan orang-orang yang sudah bermujahadah. Kalau tingkatan orang awam cukup menjaga perut dari makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Tapi kalau tingkatan orang yang sudah mau mendekatkan diri kepada Allah, mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus, kalau kita sekarang membaca kitab Minhajul Abidin, apa yang kita niatkan? Ya kita ingin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah mau mengarah kepada mencari tingkatan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu sudah harus di atas orang-orang awam.
Apa yang harus kamu lakukan? Kamu bukan cuma sekedar menghindarkan perut kamu dari makanan haram dan makanan syubhat, tapi kamu harus menghindarkan perut kamu dari makanan halal yang berlebih-lebihan. Wa inni ta'ammaltu. Apa sebabnya? Kok itu merupakan penyakit ahli ibadah dan bencana orang-orang yang mau bermujahadah mendekat kepada Allah. Kata beliau, inni ta'ammaltu, sesungguhnya aku telah meneliti hal ini. Fawajadtu fihi asyra afatin. Aku telah mendapatkan, aku teliti apa efek terlalu banyak makan halal ini. Efeknya apa bagi diri ahli ibadah dan bagi diri seorang yang bermujahadah. Aku teliti dan aku temukan, kata Imam Ghazali, ada 10 penyakit yang akan berdampak bagi orang yang terlalu banyak makan makanan yang halal. Hunna usulun fi hadzal syan. Dan penyakit-penyakit itu termasuk sesuatu yang pokok, menyerang hal-hal yang pokok di dalam diri seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dia tidak menghindari, maka hal-hal yang pokok itu bisa terjangkiti penyakit-penyakit sehingga menjadikan niat dia untuk mencapai tingkatan di sisi Allah itu akan terhambat. Nah, ini dari penjelasan ini kita bisa mengerti sekarang betapa pentingnya kita menjaga diri, menjaga perut kita dari berlebih-lebihan mengkonsumsi barang halal. Nah, yang pertama, al-ula anna fi kathratil akli gaswatal galbi wa dhahabi nurihi. Efek pertama orang yang terlalu banyak makan halal, efek pertamanya adalah banyak makan halal itu akan menyebabkan hati seseorang itu keras. Kalau keras, hati yang keras itu dia sudah tidak peka lagi. Nanti kalau disebut tentang akhirat, tidak ada kepekaan di dalam hatinya. Disebut ayat-ayat tentang surga, tidak ada kepekaan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut ayat-ayat tentang neraka, ya tidak peka hatinya, tidak ada rasa takut. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada getaran di dalam dirinya. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, tidak ada rasa rindu di dalam dirinya. Ketika diberi nasihat juga tak bergeming hatinya. Diberi nasihat hatinya biasa-biasa saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dari mana itu penyakit seperti itu? Penyakit seperti itu bisa bersumber dari terlalu banyak makan. Nah, sumbernya bisa bermacam-macam ya. Sumbernya bisa bermacam-macam. Orang itu hati keras itu diantaranya penyakitnya gara-gara banyak makan halal. Bisa juga karena terlalu banyak guyon, terlalu banyak ketawa, itu bisa mengeraskan hati seseorang sehingga diberi nasihat dia juga tidak ada bekasnya nanti. Nah, tapi ini kita masih membahas makanan yang halal. Di antara dampaknya bisa mengeraskan hati. Kalau hati sudah keras, wadhihabu nurihi, akan melenyapkan cahaya di dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk cahayanya kepada orang-orang yang beriman, yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala membentikkan cahaya di dalam hati kita. Kalau kita sholatnya dengan bersungguh-sungguh. Kita membaca zikir habis sholat, membaca zikir pagi hari. Kalau kita baca itu dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala membentikkan cahaya di dalam hati kita. Cahaya itu yang memotivasi kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir majlis seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya ke dalam hati kita. Tapi cahaya tersebut bisa padam kalau kita tidak menjaga makan. Kalau kita tidak bisa menjaga makanan,
bisa lenyap cahaya tadi, yaitu terlalu banyak makan halal. Nah, ini pelajaran besar buat kita sekarang ya. Jadi jangan segala macam makanan yang lewat masuk semua ke perut kita. Nah, harus kita atur. Segala sesuatu harus diatur, harus disiplin. Nah, tapi saya ulang lagi nanti kalau Abdullah menyediakan makan, jangan kita tidak makan nanti ya. Kesian Abdullah. Nah, kalau pagi ini boleh makan pagi ini dapat pahala. Nah, dapat pahala. Tapi setelah acara ini diatur lagi, makanannya diatur. Tapi begitu juga, walaupun disediakan makan banyak, ya diatur makannya, jangan berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan makan itu kita tidak usah bahas batin dulu. Penyakit jasad itu sumbernya juga dari berlebih-lebihan makan. Kata Rasulullah SAW, perut ini sumber penyakit, kata Nabi Muhammad. Sumbernya penyakit itu adalah perut. Semua penyakit yang dialami manusia, yaitu ya dari makan. Karena dia tidak mengontrol makanannya, akhirnya jadi timbul penyakit di sana-sini, fisik, tapi yang kita bahas ini penyakit batin, penyakit hati. Kenapa kok makan yang banyak, yang halal itu bisa mengeraskan hati dan melenyapkan cahaya ruya anin Nabi SAW. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Annahu qala, bahwa beliau SAW bersabda, la tumitu al-guluba, jangan kalian matikan hati kalian. Dengan apa ya Rasulullah? Hati itu mati dengan maksiat, bukan itu. Kata Rasulullah SAW, jangan matikan hati kalian. La tumitul gulub, jangan kau matikan hati-hati kalian. Bikathratit ta'am wasyarab, jangan kalian matikan hati kalian dengan cara kalian tidak mengontrol makanan dan minuman yang halal ini ya. Kalau Rasulullah mengatakan bikathratit ta'am wasyarab, berarti ini maksudnya makanan yang halal, minuman yang halal, tapi berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam makan makanan yang halal dan makan minuman-minuman yang halal. Jadi minuman itu termasuk makan. Fa innal qalba, karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hati yamut, akan mati, akan mengalami kematian dengan banyak makan dan banyak minum. Kazzar'i idza kathura alaihil ma, seperti sawah, seperti tanaman kalau terlalu banyak dituangi air. Sawah itu perlu air. Kita kalau menanam tanaman, tidak kita kasih air, tidak kita beri air, mati. Tapi kalau kita guyur air terlalu banyak, ya dia juga akan mati. Karena dia terlalu banyak diberi asupan yang tidak dia perlukan, jadi racun buat tanaman itu sendiri dan mematikan tanaman tadi. Begitu juga tubuh seseorang. Orang itu perlu makan, kalau tidak makan dia bisa mati. Orang yang menahan diri dari makan, tidak mau makan sama sekali, haram, berdosa dia, menyakiti dirinya sendiri. Tapi orang yang terlalu banyak makan juga berdosa dia, karena terlalu banyak makan juga menyakiti diri sendiri. Dan yang paling berat adalah yang dituju di dalam hadis ini, maksudnya bukan menyakiti fisik, tapi menyakiti hati, yang sebetulnya dengan hati tersebut kamu bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu adalah wadah pandangan Allah, wadah cahaya yang digunakan oleh Allah untuk meletakkan cahayanya di dalam diri manusia. Kau matikan tempat itu, modal itu kau lenyapkan dengan makanan yang rasanya cuma beberapa detik di lidah kamu. Terlalu banyak makan. Jadi kita bisa mengetahui untuk mendekat kepada Allah itu kita betul-betul harus menghilangkan ketergantungan kita kepada segala hal. Ketergantungan itu mulai dari ketergantungan kepada hal-hal yang haram, ketergantungan kepada hal-hal yang makruh,
dan pula ketergantungan kepada hal-hal yang mubah, tidak diperbolehkan. Kita tergantung dengan hal-hal yang haram karena segala sesuatu itu nyandu. Sebab Imam Busiri mengumpamakan nafsu kita itu seperti anak kecil kan. Wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil yang menyusu. Menyusu apa ini? Nafsu kita ini menyusu apa? Sebagian orang nafsunya menyusu barang haram. Kalau nafsunya sudah menyusu barang haram, menyapih dari barang haram itu susah. Memerlukan mujahadah. Sebagian nafsu orang sudah tidak menyusu dengan barang haram, tapi dia masih menyusu dengan barang yang syubhat. Harus disapih juga. Sebagian sudah tidak menyusu barang yang haram, tidak menyusu barang yang syubhat, tapi dia menyusu barang yang makruh, dimakruhkan di dalam syariat. Tidak boleh juga, diantaranya rokok, makruh. Kamu kalau mau mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, harus kau sapih nafsu kamu dari nyusu kepada siapapun. Harus tergantung betul-betul 100% kepada Allah. Sebagian ada yang menyusu barang mubah, menyusu daging halal. Kalau sudah makan daging tidak bisa berhenti ya. Ada yang kalau makan ayam tidak bisa berhenti. Ada yang kalau makan sate tidak bisa berhenti. Ada yang kalau makan semua tanpa ukuran. Ini juga tidak diperbolehkan. Bukan masalah diet ini ya, masalahnya hati. Sebagian orang kalau masalah diet takut kolesterol, takut A, takut penyakit B, dia bisa mantang dia. Tapi urusan hati tidak bisa. Kalau kita mantang dari barang mubah karena urusannya kolesterol, wa ma adraka ma kolesterol, tidak ada pahalanya kita. Tidak ada pahalanya, tidak dapat tingkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena urusannya jasmani. Tapi kalau kita mantang diet karena urusan hati kita sehat, jasad kita sehat. Jasad kita juga sehat, dapat pahala mantang kita, plus kita juga sehat. Karena kita menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebagian lagi nyandu dalam ucapannya. Nyandu ucapan yang haram. Nyandu juga itu. Susah orang kalau biasa mengucapkan hal-hal yang haram terus suruh menyapih mulutnya dari barang yang haram. Susah. Menyandu ucapan yang tidak bermanfaat. Susah. Nah, tingkatannya ada. Kalau kita mau memperbaiki ucapan kita, ya perbaiki dulu dari hal yang haram, baru kemudian memperbaiki dari ucapan yang fudulul kalam. Fudulul kalam juga sama seperti ini. Ucapan yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga nyandu mata kita, memandang hal-hal yang haram. Juga nyandu mata kita memandang hal-hal yang halal, yang berlebih-lebihan, yang tidak diperlukan. Fudul juga, mau tahu fotonya orang, tidak haram, tapi itu tidak diperlukan. Mau apa kamu cari tahu sesuatu yang tidak diperlukan? Itu memalingkan kamu dari misi kamu untuk mencapai tingkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga telinga kita, mungkin nyusu barang yang haram, menyusu, mendengarkan ucapan-ucapan yang diharamkan. Atau kita juga harus menyapihnya setelah itu dari ucapan-ucapan yang halal, fudulul kalam juga, yang ucapan yang tidak ada manfaatnya kalau kita dengarkan. Dan begitu juga perut kita. Perut kita juga seperti itu. Disapih dari makanan yang haram, baru kemudian disapih dari makanan yang halal. Wan nafsu katifli in tuhmiluhu syabba ala hubbir radha' wa in taftimhu yanfatimi. Kalau kita tidak bergerak menyapihnya, ya sampai mati dia akan nyusu, dan dengan barang yang haram atau dengan barang yang halal yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini makanya kita harus mulai menyapih. Diet ucapan, diet penglihatan, diet pendengaran, diet perut. Nah, diet kemaluan juga. Nah, diet kemaluan itu juga ada yang haram, ada yang
halal. Ada yang halal, harus diet. Berlebih-lebihan juga tidak diperbolehkan. Segala sesuatu yang haram, yang berlebih-lebihan bisa menghalangi kita dari taufik, petunjuk, hidayah Allah. Segala sesuatu yang halal, yang berlebih-lebihan bisa mematikan hati kita. Baik yang halal itu dari perut, dari kemaluan, dari telinga, dari mulut, atau dari penglihatan. Nah, ini masih membahas urusan perut. Kata Rasulullah SAW, diumpamakan makanan halal yang berlebih-lebihan itu seperti air yang terlalu banyak menyirami sawah. Sawah perlu air, tahu-tahu ada banjir besar datang, mati sawahnya. Padahal kan dia perlu air ya, tapi terlalu banyak. Nah, walaqad syabbaha dzalika ba'du salihin. Sebagian orang-orang saleh telah menyerupakan hal itu. Bi annal ma'idata kal gidri. Nah, sebagian orang saleh juga membuat perumpamaan seperti yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mengumpamakannya seperti air dan sawah, sebagian orang salihin mengumpamakannya bi annal ma'idata, sesungguhnya pencernaan seseorang, lambungnya orang itu, lambungnya, kata orang-orang soleh, lambungnya manusia itu kal gidri, seperti cawan. Gidir itu apa? Panci besar ya. Orang Jakarta kalau bilang panci besar, gidir juga kan? Gidir kan? Ya. Itu dari bahasa Arab itu gidir. Nah, lambungnya orang atau pencernaan seseorang itu seperti panci yang besar. Tahta galbi. Panci yang besarnya itu, lambung itu di bawahnya hati. Ini hati, bawahnya hati ada lambung. Lambungnya ini diumpamakan seperti panci yang besar. Tugla, yang dibakar. Nah, bakarnya pakai apa? Bakarnya pakai makanan. Jadi kalau kita makan, makanan kita ini masuk ke dalam panci di tubuh kita ini, masuk dalam lambung kita, pencernaan kita. Nah, ketika makanan itu masuk ke dalam lambung kita, dibakar, diolah di situ. Nah, setiap makanan yang diolah, sisanya makanan itu ada asapnya. Ada asap sisa makanan tadi, karena dibakar kok. Kalau dibakar berarti kan ada asap yang ke atas. Wal bukharu yartafi' ilaihi. Setiap kita makan, asapnya makanan kita itu naik ke atas. Naik ke atasnya ke arah mana? Ke arah hati, karena hati itu posisinya tepat di atas lambung, di atas pencernaan. Kalau kita terlalu banyak membakar makanan di panci tubuh kita itu, maka asap yang naik akan lebih banyak lagi. Kalau terlalu banyak asap yang naik, fakathratul bukhar, terlalu banyak asap yang naik, tukaddiruhu wa tusakhimuhu, akan mengotori dan menggelapkan hati. Makanan yang diolah banyak, asapnya terlalu banyak, kepulnya ini terlalu banyak, hatinya ketutup. Hatinya akan tertutup. Ini perumpamaan orang-orang saleh. Itu makanya mereka menganjurkan orang yang mau mendekat kepada Allah harus diet makanan halal. Watsaniyah, yang kedua, sebab yang kedua kenapa kita kok jangan makan makanan yang halal. Ini kalau tidak diingatkan saya ngomong terus nanti. Baik. Yang kedua, anna fi kathratil akli fitnatal a'dha wa hayyajaha wa bi'ataha lil fudul wal fasad. Sebab yang kedua, terlalu banyak makan itu adalah menjadikan fitnah untuk anggota badan kita sendiri. Jadi mengganggu, menggoda. Makanan yang terlalu banyak akan menggoda anggota badan kita ini dan menggerakkannya dan membangkitkan anggota badan kita, menggoda, memotivasi atau menggerakkan
dan membangkitkan semangat anggota badan kita lil fudul wal fasad, untuk berbuat yang tidak ada faedahnya, bahkan sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Orang yang terlalu banyak makan yang tidak dipentingkan oleh tubuhnya, dampaknya akan menjadikan anggota badannya ini kelebihan energi. Terlalu banyak energi, ya. Nah, akan menjadikan limbah energi yang tidak diperlukan itu akan menjadikan anggota badan ini bergerak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya nanti. Tidak ada manfaatnya, dan kalau diterus-teruskan bukan cuma tidak ada manfaatnya, bisa mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Tapi bisa merusak hidupnya sendiri karena dia terlalu banyak makan. Nah, kata beliau, fa innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza kana syab'an, jika dia itu kepenuhan perutnya, kekenyangan, batiron, maka akan mengakibatkan dirinya ini jadi angkuh. Orang yang perutnya kenyang itu memudahkan orang tadi angkuh, kata beliau. Apa hubungannya ini? Makan banyak sama angkuh ini ya. Ya, orang kalau makan banyak itu diumpamakan seperti pembesar-pembesar, raja-raja gitu yang makannya banyak. Kalau orang sudah makannya banyak kan nyender terus ya. Kalau sudah nyender, dia sudah tidak peduli dengan orang yang ada di depannya. Kalau makan terlalu kenyang, suruh memperhatikan orang lain, mungkin enggak? Orang makannya kenyang suruh memperhatikan orang lain. Nanti dulu saya tidur, capek saya, terlalu banyak makan. Nah, makan kenyang yang terus-menerus ini, kalau kita kondisikan, kita makan kenyang pagi, makan kenyang siang, makan kenyang malam, makan kenyang, besoknya gitu terus, akan membangkitkan rasa angkuh di dalam dirinya. Nanti dirinya jadi angkuh. Kemudian ishtahad ainuhu an-nadhar ila ma la yu'ni. Kemudian membangkitkan keinginan pada matanya untuk memandang hal-hal ma la yu'nihi, ma la ya'nihi, hal-hal memandang sesuatu yang tidak diperlukan, min haramin au fudulin. Itu bisa sesuatu yang dipandang itu yang haram atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sumbernya dari mana? Dari makan terlalu banyak. Wal udhun al istima' ilaihi. Telinga kalau makan terlalu banyak membangkitkan memotivasi telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang haram atau yang fudul. Al-lisan, mulut juga seperti itu. Karena makan terlalu banyak akan membangkitkan semangat mulut untuk berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat atau sampai hal-hal yang haram. Wal farju, begitu juga pada kemaluan. Makan halal terlalu banyak bisa membangkitkan keinginan kemaluan seseorang untuk melakukan hal-hal yang haram atau hal-hal yang abath, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Asyahwah lahu. Warijlu, begitu juga di kaki seseorang. Akan membangkitkan keinginan di kaki seseorang untuk melakukan berjalan ke tempat-tempat yang haram atau ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhiratnya. Ya sudah, akan mengantarkan dirinya ke majelis-majelis yang tidak bermanfaat. Yang ketika dia duduk di situ akan terbuang waktunya untuk hal-hal yang tidak menambah apa-apa, manfaat apa-apa bagi dirinya nanti di akhirat. Sumbernya dari mana? Makanan terlalu banyak. Kata Imam Ghazali, terlalu banyak makan akan menjadikan anggota badan kamu condong kepada hal-hal yang haram atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa in kana ja'ian, kalau dia itu lapar. Nah, jadi ini maunya Imam Ghazali, kita ini lapar. Maunya lapar. Ya ini harus belajar nih ya, enggak bisa langsung ini. Maunya Imam Ghazali itu kita selalu merasakan lapar. Bukan tidak makan sama sekali, tapi lapar itu bagus. Tapi bukan tidak makan loh ya, tidak makan nanti kena mah malah sakit, tidak bisa kemana-mana kita ya.
Makan, tapi tidak sampai kenyang. Tidak sampai kenyang. Yang tidak bagus itu makan sampai kenyang. Tapi kalau kita makan tidak sampai kenyang, ini yang diinginkan. Berhenti sebelum kenyang, itu yang diinginkan. Ukurannya berapa? Berhenti sebelum kenyang. Setiap orang ini beda-beda, kenyangnya berapa porsinya. Karena kan sudah terlanjur, porsinya juga beda-beda dari awal. Nah, jadi kalau mau belajar, jangan setiap orang sama. Yang badannya besar, tahu-tahu habis baca pengajian ini, tahu-tahu langsung makannya cuma 7 sendok. Pingsan di jalan dia. Pingsan di jalan, 7 sendok. Kenapa? Ini baru baca Imam Ghazali tadi. Dikurangi pelan-pelan. Orang itu jangan langsung lari loncat ke tangga yang ke 100, satu-satu naik itu. Ya, dikurangi. Kalau perlu dikurangi dari 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab makannya cuma 8 suap. 8 suap Sayyidina Umar itu pun kadang-kadang tidak sempurna 8 suap. Dia mengatakan 1 suapan yang saya inginkan, 1 suapan yang saya inginkan yang tidak jadi saya suap, itu lebih saya sukai daripada sholat malam 100 rakaat. Berat mana? Sholat malam 100 rakaat sama mengembalikan makanan yang kita inginkan. Ayo coba. Kalau 100 rakaat mungkin masih bisa. Sholat tarawih itu dari awal sampai akhir Ramadan kita mungkin masih bisa. Coba waktu buka puasa, sudah mau makan ini, balikkan, jangan dimakan. Itu lebih susah itu ya. Lebih susah. Makanya kebanyakan orang Ramadan perutnya lebih naik beban perutnya daripada padahal mereka tarawih. Karena menahan diri dari nafsu makan yang tidak diperlukan ini memang enggak gampang ya. Susah. Tapi efeknya luar biasa dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mau kita ini lapar, merasakan lapar. Wa in kana ja'ian, jadi kalau kita lapar jangan segera cari makan. Rasakan, lapar ini dirasakan. Ada manfaatnya. Habis itu kalau mulai tidak tahan ya sudah makan secukupnya. Nah, wa in kana ja'ian, tapi kalau lapar, fatakunul a'dha kulluha sakinatun hadiatun. Anggota badanmu semua akan menjadi tenang dan tunduk. Orang kalau lapar diajak ngomong orang, responnya biasa-biasa aja. Lapar kok. Orang puasa itu diajak ngomong, yang jawabnya sedikit dia. Diajak nonton, itu ada, nengoknya 3 menit ya. Karena lapar dia nengok mau ngelirik aja bisa 3 menit ya. Males mau nengok kanan, mau nengok kiri. Diajak pergi ke tempat yang tidak ada manfaatnya. Aduh, di rumah aja saya. Diajak bicara banyak-banyak juga males dia. Males. Karena apa? Karena lapar. Energinya dikurangi, tidak berlebih-lebihan. Lapar ini paling bagus nih ya. Kalau kamu lapar, anggota badan, tapi ini tidak akan serta-merta loh ya. Ini tidak akan terjadi secara langsung. Makanya sebagian orang pernah tanya ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Waktu saya masih di sana, dia ada satu murid yang tanya, Habib, saya ini begitu masuk bulan Ramadan, puasa, tapi kok nafsu saya meningkat. Nafsu saya ini tambah meningkat. Itu ada 2 masalah. Bisa jadi kamu berpuasa di siang hari, tapi waktu bukanya kamu balas dendam. Bukanya kamu makannya lebih dari selain bulan Ramadan. Ya nafsu kamu tidak akan tunduk. Padahal puasa itu kan bisa menundukkan nafsu ya. Yang kedua bisa jadi kalau kamu sudah menjalani dengan benar puasa, kemudian bukanya juga tidak berlebih-lebihan, bisa jadi itu awal mula nafsu kamu itu mau tunduk. Nafsu itu ketika permulaan dia mau tunduk, itu seperti kuda yang mau dikekang. Dia akan marah, menendang-nendang. Nah, ketika nafsu kita itu marah, menendang-nendang gitu ya, tidak terima mau ditundukkan. Nah, itu pada saat itu biasanya dia bangkit. Nah, nafsu itu bangkit. Nah, ketika itu bangkit, nafsu itu jangan dituruti. Itu permulaan dia mau tunduk.
permulaan dia pada waktu itu mau tunduk. Kalau kita berhasil menahan diri, nanti nafsu kita akan lambat laun akan seperti bayi yang menangis ketika tidak disusui. Kalau ibunya malas dengar suara tangisan bayinya, ya bayinya nyusu terus. Disapih, nangis terus, bayi itu akan nangis terus, paling nangisnya sehari 2 hari. Habis itu dia capek sendiri, ya sudah tidak nangis, dia terima. Nafsu juga seperti itu. Biasanya kalau kita mulai ini, habis mendengarkan ini, saya mau lapar ini. Kita mulai mengurangi, naik nafsu kita, bangkit, berontak, dan kita harus sabar, itu cuma 1 hari, 2 hari, habis itu nanti baru mulai berkurang. Berkurang. Kata Habib Ali Al-Jufri, ibaratnya seperti gelas yang di bawahnya ada endapan tanah. Ada kotoran. Kalau kita tuang dia dengan air, air yang bersih. Endapan itu pertama kali yang terjadi, endapan itu naik ke atas semua. Nah itu yang terjadi ketika nafsu mau kita sucikan. Endapannya naik ke atas semua. Tapi kalau kita berhenti dan kita teruskan, endapannya masuk lagi. Ya kan di situ terus kotorannya. Tapi kalau kita tuang terus dengan air, endapan yang naik itu lama-lama akan luber, tumpah keluar. Lama-lama nanti lambat laun air itu akan menjadi, yang tersisa di cawan itu hanya air jernih, endapannya sudah lenyap. Nah sama seperti itu ketika kita mau melatih hawa nafsu kita. Nah Imam Ghazali mengatakan perut yang lapar, kalau lapar anggota tubuhnya akan tenang. La tatmahu ila syai'in minha wa la tanshud laha. Anggota tubuh perut yang lapar akan menjadikan anggota tubuh itu tidak punya keinginan apa-apa dan tidak bersemangat untuk memenuhi keinginannya. Tidak akan semangat. Mau diajak ngomong tidak semangat. Walaqad qala al-Ustadz Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala. Al-Ustadz Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, innal batna adwun. Sesungguhnya perut seseorang itu adalah bagian dari anggota badan. Perutnya orang itu bagian dari anggota badan orang. In ja'ahua, dia adalah anggota badan, perut itu adalah anggota badan, yang jika dia lapar, jika perut itu lapar, syabi'a sairul a'dha. Anggota badan yang lain malah justru kenyang. Perut kita kalau lapar, mata kita kenyang, mulut kita kenyang, telinga kita kenyang, kemaluan kenyang, kaki kenyang, tangan kenyang. Kalau kenyang dia tidak nyari lagi, mata tidak nyari. Tidak nyari makanannya. Makanannya mata, gambar, hal-hal yang tampak di luar. Makanannya telinga, suara-suara, ucapan. Makanannya mulut, kata-kata. Nah, begitu juga yang lain. Kalau perut lapar, mata kita kenyang. Kalau kenyang, dia malas lihat macam-macam. Mulut kita kenyang. Kalau mulut kita kenyang, dia malas mengucapkan kata-kata. Mulut kita. Jadi kalau perut kita lapar, seluruh anggota badan kita kenyang. Nah, mulut kalau kenyang, ya diem deh. Ciri-cirinya mulut yang kenyang, diem. Kok bisa mulut kenyang? Ya karena perutnya lapar. Yakni taskun. Maksudnya kenyang anggota badan itu yaitu maksudnya tenang. Fala tutalibuka bisyai'in. Anggota badanmu tidak akan menuntut apa-apa kepada dirimu. Mulut kita tidak menuntut, ayo saya mau bicara. Mata kita tidak menuntut kita untuk melihat sesuatu. Karena kenyang, mereka semua sudah kenyang. Wa in syabi'a huwa, tapi jika satu anggota tubuh ini yaitu perut itu kenyang, ja'a sairul a'dha. Maka seluruh anggota badanmu yang lain akan kelaparan. Jadi perut ini menyerap seluruh
perhatian atau energi dan mengalirkan seluruh energi. Kalau perut kita ini kenyang, berarti dia sudah suplai makanan ke anggota tubuh kita semuanya. Sehingga anggota tubuh kita itu tenang, kenyang. Tapi kalau perut kita maunya yang kenyang, anggota tubuh kita yang lain kelaparan. Semua diambil sama perut kita, menjadikan kita akhirnya mengucapkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa jumlatul amri, terakhir sebagai penutup ini ya, wa jumlatul amri, kesimpulannya, anna af'alar rajuli wa agwalahu ala hasabi ta'amihi wa syarabihi. Kesimpulannya, semua ucapan dan perbuatan seseorang itu sesuai dengan makanan dan minumannya, sesuai dengan kadar makanan dan minumannya. Inda khalal haram kharajal haram. Nah, ini sekarang dari kesimpulannya, kalau yang masuk ke perutnya itu makanan yang haram, maka yang keluar dari perbuatannya pasti hal-hal yang haram. Wa in dakhalal fudul kharaja al fudul. Kalau yang masuk ke perutnya ini makanan yang halal tapi berlebih-lebihan, yang keluar dari anggota tubuhnya adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kalau yang masuk ke perutnya makanan yang halal tapi tidak bermanfaat, yang keluar dari anggota tubuhnya juga hal-hal yang tidak bermanfaat. Kharajal fudul. Ka'anna ta'am badrul af'al. Dari sini kata Imam Ghazali, seakan-akan diumpamakan makanan itu adalah benihnya perbuatan manusia. Makanan itu benih perbuatan manusia. Wal af'al nabtun tabdu minhu, dan perbuatan adalah hal yang tumbuh, yang dipanen, dituai dari benih tadi. Kalau yang kamu masukkan benih yang haram, maka kamu akan panen perbuatan yang haram dari anggota badanmu. Kalau yang kamu masukkan ke perutmu itu makanan fudul yang berlebih-lebihan, maka kamu akan panen perbuatan yang berlebih-lebihan, tidak ada manfaatnya dari anggota badan kamu. Tapi kalau yang kamu masukkan adalah makanan halal secukupnya, maka yang kamu panen dari anggota badanmu adalah perbuatan yang halal dan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini dampak keburukan yang kedua. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dampak yang ketiga, sehat walafiat insya Allah. Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikutinya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Harusnya